Good morning, students. Welcome all of you. Now here we are also start the problem number first. Problem. Firstly, we are also read the problem carefully. Following is the balance sheet of Dr. Trupti as on 31st March 2013 and receipts and payment account for the year ended 31st March 2014. Balance sheets are also given. Balance sheet as on 31st March 2013. Liabilities: capital 81,000, outstanding expenses 3,000, reserve for outstanding fees 8,000, cash in hand 4,000, cash at bank 12,000, fees due but not received 8,000, equipment 20,000, furniture 8,000, motor car 40,000, total of balance sheet 92,000. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2014. Receipts: cash balance 4,000, bank balance 12,000, fees received 60,000, payment: office expenses 15,000, motor car expenses 14,000, traveling 8,000, cash in hand 9,000, cash at bank 30,000, total 76,000. Adjustment: first one is fees outstanding as on 31st March 2014 rupees 10,000. Second adjustment: depreciate motor car by 20%, furniture at 10%, and equipments are valued at rupees 17,000. Prepare receipts and expenditure account for the year ended 31st March 2014 and balance sheet as on that date. Now here we are also read the problem carefully. Then next step is to see the years given into the problem. Balance sheet year 31st March 2013 and receipts and payment account year ended 31st March 2014. म्हणजे या ठिकाणी सांगायचं झालं तर या ठिकाणी बॅलन्स शीटची जी काय डेट दिली असेल 31/3/2013 आणि रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटची डेट आहे 31/3/2014 आणि आपल्याला अकाउंट तयार करायचे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31st March 2014 अँड बॅलन्स शीट ॲज ऑन दॅट डेट. म्हणजे इथं बॅलन्स शीटमध्ये दिलेले बॅलन्स असतील ते काय असणार आहेत, ओपनिंग बॅलन्स. मग सेकंड वन इज टू टिक मार्क द ॲडजस्टमेंट आयटम्स. फीज आउटस्टँडिंग, टिक मार्क द रिसिप्ट साइड, फीज रिसिव्ड. डेप्रिसिएट मोटर कार, टिक मार्क द बॅलन्स शीट मोटर कार. फर्निचर depreciation adjustment, tick mark the furniture into the balance sheet asset side. Equipment, tick mark the equipment into the balance sheet asset side. Then next step, we are also transfer the given particulars into the particular related account. Now first one is we are also prepared, we are also draw up the receipts and expenditure account and balance sheet. Then solution: in the books of Dr. Trupti, receipts and expenditure account for the year ended 31st March 2014. This is the first content we are also write into our page. In the books of Dr. Trupti, receipts and expenditure account for the year ended 31st March 2014. Then we are also draw up the account. Particulars rupees, particulars rupees. Now first of all we are also transfer the receipts and payment account particulars. First one is the receipt side. Cash balance 4,000. This is the opening balance. Opening balance of cash. Then cash, it is also the asset, but we are also taken the closing balance of cash, therefore the cash balance is not taken into the such particular account. Bank balance, it is also the opening balance. Bank balance, it is also the asset, and therefore we are also prepared the balance sheet as on 31st March 2014, therefore such bank balance is not taken. Fees received, it is also the receipt, then such receipts is taken into the receipts and expenditure account credit side by fees received 60,000 inner column. Then second, we are also recorded the payments given into the receipts and payment account. First one is the office expenses.
Then we are also recorded office expenses. It is also the expenses. Then it is recorded or taken into the receipts and expenditure account debit side to office expenses inner column 15,000. Then motor car expenses, it is also the expenditure. Expenditure is taken into the receipts and expenditure account debit side to motor car expenses amount 14,000, 14,000. Traveling, it is also the expenses. Then such expenses is recorded into the receipts and expenditure account debit side to traveling expenses 8,000. Then cash in hand, it is also the closing balance of cash in hand. Then such balance is taken into the balance sheet asset side. Balance sheet asset side, cash in hand 9,000. Cash at bank 30,000. It is also the closing balance. Such balance is taken into the balance sheet asset side, cash at bank 30,000. Then we are also posted all these particulars, receipts and payment accounts into their respective, into their related account. Either it may be the receipts and expenditure account and balance sheet. म्हणजे प्रथमतः या स्टेपमध्ये आपण काय केलं तर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटचं पोस्टिंग केलं त्या प्लेसला. कॅश बॅलन्स येईल का? ओपनिंग कॅश बॅलन्स आहे, क्लोजिंगचा कॅश बॅलन्स आपल्याला आवश्यक आहे कारण आपण बॅलन्स शीट तयार करतो 31 मार्च 2014ची. त्यामुळं ओपनिंगचा कॅश बॅलन्स आणि ओपनिंगचा बँक बॅलन्स येणार नाही. फीज रिसिव्ड हा पर्टिक्युलर येईल, कुठे येईल तर ते रिसिप्ट आहे. म्हणजे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय फीज रिसिव्ड 60,000 इनर कॉलमला, त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट असल्यामुळे त्या अमाऊंट आपण इनर कॉलमला घेतली. रिसिप्ट साईड आपली पूर्ण झाली. पेमेंट साईडला ऑफिस एक्सपेन्सेस हे पेमेंट आहे, त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे म्हणून ते आपण काय केलं इनर कॉलमला. ॲडजस्टमेंट त्याच्यावर म्हणता येणार नाही, पण बॅलन्स शीटमध्ये दिलेले जे काय आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतील त्या आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आपण ऑफिस एक्सपेन्सेसमधून लास्ट इयर आउटस्टँडिंग म्हणून आपण लेस करणार, म्हणून ते इनर कॉलमला घेतलेलं आहे. ऑफिस एक्सपेन्सेस, मोटर कार एक्सपेन्सेस हा खर्च आहे, एक्सपेंडिचर आहे, म्हणून कुठे येणार रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिटला टू मोटर कार एक्सपेन्सेस 14,000. ट्रॅव्हलिंग इट इज ऑल्सो द एक्सपेंडिचर. मग डॉक्टर असतील तर डॉक्टरांना एका हॉस्पिटलपासून दुसऱ्या हॉस्पिटलसाठी विजिटसाठी जायचं असेल तर त्यासाठी जो झालेला जो काय ट्रॅव्हलिंगचा खर्च असेल तो कुठे येणार रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला. इट इज ऑल्सो द एक्सपेंडिचर. देन cash in hand, it is also the closing balance of cash. Then cash, it is also the asset, and therefore we are also such cash balance is taken into our balance sheet asset side. Cash, it is also the asset, you know very well. Cash in hand, balance sheet asset side 9,000. Cash at bank 30,000. It is also the asset taken into the balance sheet asset side. Then we are also transfer the balance sheet assets as well as the liabilities. First one is the liability side, capitals are also recorded into the balance sheet liability side. Capital 81,000. Then outstanding expenses, these expenses given into the balance sheet. म्हणजे बॅलन्स शीटमध्ये दिलेले आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस कुठले आहेत तर लास्ट इयरचं ते आउटस्टँडिंग आहे. कशातून लेस करणार तर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला टू ऑफिस एक्सपेन्सेस, त्यामधून लेस लास्ट इयर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस 3,000. म्हणजे ऑफिस एक्सपेन्सेसची अमाऊंट आहे 15,000, लास्ट इयरचा आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस 3,000 आणि आउटरला अमाऊंट येणार 12,000. हे झालं आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. त्यानंतर रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज ॲज इट इज अमाऊंट, म्हणजे प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 8,000 ते ॲज इट इज या ठिकाणी बॅलन्स शीटच्या असेटला, बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला ॲज इट इज बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला ते या ठिकाणी रेकॉर्ड केली जाईल. हे झालं आपल्या या ठिकाणी बॅलन्स शीटची लॅबिलिटी साईड. मी अगेन पुन्हा एकदा रिपीट करून सांगतो. कॅपिटलचं एक्झॅक्ट प्लेस कुठं आहे तर बॅलन्स शीटची लॅबिलिटी साईड, म्हणजे बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला कॅपिटल 81,000. त्यानंतर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस या ठिकाणी एकच इफेक्ट होणार, ते कुठलं आलं आउटस्टँडिंग लास्ट इयरचं, मग ते कशामधून लेस होणार ऑफिस एक्सपेन्सेसमधून लेस लास्ट इयर आउटस्टँडिंग 3,000. त्यानंतर असेट साईड, बॅलन्स शीटची असेट साईड, कॅश इन हँड येणार नाही कारण तो ओपनिंग कॅश बॅलन्स आहे. कॅश ॲट बँक ओपनिंग कॅश बॅलन्स येणार नाही. फीज ड्यू बट नॉट रिसिव्ड,
फीज ड्यू बट नॉट रिसिव्ड अमाऊंट आहे 8,000, म्हणजे हे कुठलं झालं तर लास्ट इयर आउटस्टँडिंग. लास्ट इयर आउटस्टँडिंग ह्याचा एकच इफेक्ट होईल, कुठं होणार तर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय फीज रिसिव्ड त्यामधून लेस लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीज 8,000. म्हणजे बॅलन्स शीटला दिलेले जे काय असतील 31/3/2013च्या बॅलन्स शीटला दिलेले फीज ड्यूज बट नॉट रिसिव्ड हे झालं लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीज. लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीज करंट इयरच्या फीज रिसिव्डमधून, म्हणजे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या रिसिप्ट साईडला फीज रिसिव्डमधून लेस लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीज 8,000, अमाऊंट येते ती 52,000. त्यानंतर इक्विपमेंट इट इज ऑल्सो द असेट. इक्विपमेंट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला 31/3/14च्या बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला 20,000. त्यानंतर फर्निचर इट इज ऑल्सो द असेट. फर्निचर इट इज ऑल्सो टेकन इन टू द बॅलन्स शीट असेट साईड. फर्निचर 8,000. त्यानंतर मोटर कार 40,000 टेकन इन टू द बॅलन्स शीट असेट साईड 40,000. Then we are also posted such particulars into the related account as well as the balance sheet. Then we are also recorded the adjustments. First adjustment, fees outstanding as on 31st March 2014 rupees 10,000. म्हणजे करंट इयरची आउटस्टँडिंग फीज अमाऊंट किती आहे 10,000 रुपये. मग आता ह्या 10,000चे इफेक्ट काय करणार तर पहिला इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ॲड करंट इयर आउटस्टँडिंग फीज 10,000. टोटल आउटरला अमाऊंट किती येणार 62,000. सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला कोणती बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31st March 2014 बॅलन्स शीट असेट साईड आउटस्टँडिंग फीज 10,000. देन थर्ड इफेक्ट receipts and expenditure account debit side to provision for outstanding fees 10,000. Fourth effect, balance sheet as on 31st March 2014 म्हणजे 31/3/2014च्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला अगोदरची दिलेली प्रोव्हिजनची अमाऊंट 8,000, त्याच्यामध्ये ॲड करंट इयर प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग 10,000 आणि आउटरला अमाऊंट येणार 18,000 म्हणजे 18,000. या पद्धतीनं आउटस्टँडिंग फीचे 4 इफेक्ट आपण केलेले आहेत. पुन्हा एकदा आपण बघूयात. फीज आउटस्टँडिंग ॲज ऑन 31/3/2014 10,000 10,000. त्याचा पहिला इफेक्ट फीज रिसिव्ड, त्यामधून आपण लेस लास्ट इयर आउटस्टँडिंग फीज केलं, अमाऊंट आली 52,000. त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार करंट इयर आउटस्टँडिंग फीज 10,000, टोटल आउटरला अमाऊंट आली 62,000. सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला 31/3/14च्या बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला आउटस्टँडिंग फीज 10,000. त्यानंतर ह्याचा हा इफेक्ट नलिफाय करण्यासाठी त्याची प्रोव्हिजन. मग पहिला इफेक्ट तिसरा इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड टू प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 10,000. आणि चौथा इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज, त्यामध्ये लास्ट इयरची प्रोव्हिजन दिली असेल त्याच्यामध्ये ॲड करंट इयर्स प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 10,000, टोटल अमाऊंट आली आउटरला 18,000. त्यानंतर सेकंड ॲडजस्टमेंट आहे डेप्रिसिएट मोटर कार बाय 20%. मोटर कारची व्हॅल्यू आहे 40,000, त्याच्यावर 20% डेप्रिसिएशन म्हणजे 40,000 गुणिले 20% केल्यानंतर डेप्रिसिएशनची अमाऊंट येते 8,000. डेप्रिसिएशनचे 2 इफेक्ट होणार. एक, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला मोटर कार 40,000 त्यामधून लेस डेप्रिसिएशन 8,000. आणि सेकंड इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू डेप्रिसिएशन त्यामध्ये ऑन मोटर कार 8,000. हा झाला पहिला ॲडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार. त्यानंतर सेकंड ॲडजस्टमेंट फर्निचर ॲट 10%, म्हणजे चार्ज डेप्रिसिएट ऑन फर्निचर ॲट 10%. फर्निचरची अमाऊंट आहे 8,000, त्याच्यावर 10% म्हणजे 8,000 गुणिले 10% अमाऊंट आली 800 रुपये. फर्निचरमधून लेस डेप्रिसिएशन म्हणजे 8,000मधून 800 मायनस केल्यानंतर आउटर कॉलममध्ये अमाऊंट येईल 7,200. त्यानंतर थर्ड वन इज इक्विपमेंट आर व्हॅल्यूड ॲट ₹17,000. म्हणजे इक्विपमेंटची बॅलन्स शीटमध्ये दिलेली अमाऊंट आहे 20,000 आणि ॲडजस्टमेंटमध्ये त्याची आपणाला व्हॅल्यू सांगितलेलं आहे 17,000. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू द बॅलन्स शीट व्हॅल्यू
अँड ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेली अमाऊंट आणि बॅलन्स शीटमध्ये दिलेली अमाऊंट याचं जर कम्पॅरिझन केलं तर इक्विपमेंटची अमाऊंट ही 3,000 रुपयानं कमी झाली. म्हणजेच डेप्रिसिएशनचं मिनिंग काय सांगतं? डेप्रिसिएशन, व्हॉट इज मीन बाय द डेप्रिसिएशन? डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ द असेट, इट इज कॉल्ड ॲज द डेप्रिसिएशन. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू these two amounts, द इक्विपमेंट अमाऊंट इज डिक्रीज्ड बाय 3,000. म्हणजे 20,000 आणि 17,000 याचं जर कम्पॅरिझन आपण केलं तर या ठिकाणी ॲडजस्टमेंटमध्ये दिलेली अमाऊंट ही 3,000 रुपयानं कमी आहे. म्हणजे ज्यावेळेस एखाद्या फिक्स्ड असेटची या ठिकाणी व्हॅल्यू डिक्रीज होते, सच डिक्रीज्ड व्हॅल्यू इट इज कॉल्ड ॲज द डेप्रिसिएशन. म्हणजे इथं डेप्रिसिएशनची अमाऊंट किती येणार? 3,000 रुपये. म्हणजे 20,000 त्यामधून आपण लेस डेप्रिसिएशन 3,000, आउटरला अमाऊंट किती आली? 17,000. हे 3,000 रुपये. त्याचा सेकंड इफेक्ट कुठं होणार? रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला. टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 3,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर 800, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 8,000. टोटल आउटरला अमाऊंट आली 11,800. अशा पद्धतीनं ह्या सर्वच्या सर्व आपल्या ॲडजस्टमेंट झालेल्या आहेत. त्यानंतर आता आपणाला या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट झाल्यानंतर आपणाला अकाउंट असेल ते अकाउंट या ठिकाणी काय करावं लागेल? क्लोज करावं लागेल. तत्पूर्वी आपण या ठिकाणी पुन्हा एकदा या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट पाहूयात. पहिली ॲडजस्टमेंट होती तुमची या ठिकाणी फीज आउटस्टँडिंगची. त्याचे आपण 4 इफेक्ट केले. एक रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला, दुसरा रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिटला, बॅलन्स शीटच्या असेटला आणि बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटीला. त्यानंतर डेप्रिसिएशनचे इफेक्ट, इक्विपमेंटवरचं डेप्रिसिएशन, त्याची आपण अमाऊंट कॅल्क्युलेट केली. कारण तिथं आपल्याला डेप्रिसिएशनचं पर्सेंटेज दिलेलं नाही, पण आपल्याला डायरेक्ट तिथे इक्विपमेंटची व्हॅल्यू दिलेली आहे. मग याच्यावरून आपण डेप्रिसिएशनची व्हॅल्यू काढली. त्याचे 2 इफेक्ट केले. एक, बॅलन्स शीटच्या असेटला इक्विपमेंटमधून लेस 3,000 आणि दुसरा इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साईडला. त्यानंतर मोटर कारवर 20% डेप्रिसिएशन. 20% डेप्रिसिएशन म्हणजे 40,000 गुणिले किंवा 40,000 इंटू 20%. कॅल्क्युलेटरवर तुम्ही कॅल्क्युलेटरचा यूज केला. 40,000 इंटू 20% केल्यानंतर ती अमाऊंट येते 8,000. ती मायनस केल्यानंतर आउटरला अमाऊंट येईल 32,000. त्याच पद्धतीनं फर्निचरवर 10%, म्हणजे फर्निचरची अमाऊंट आहे 8,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन. 8,000च्या 10% म्हणजे ती अमाऊंट येते 800 रुपये. असे टोटल आउटरला किती येणार? 7,200. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण डेप्रिसिएशनचे ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा या याच्यामध्ये प्रॉब्लेममध्ये काय काय दिलेलं आहे, तर प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटल दिलं असल्यामुळं ते कॅपिटल काढण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम सोडवताना पहिल्यांदा काय काय बघितलं? प्रॉब्लेम नीट वाचलं, ॲडजस्टमेंट कशावर आहे त्याच्यावर टिक मार्क केली. ॲडजस्टमेंट आहे फर्निचर, डेप्रिसिएशन असेल ते डेप्रिसिएशनची ॲडजस्टमेंट मोटर कार, फर्निचर आणि इक्विपमेंटवर. त्याचबरोबर ऑफिस एक्सपेन्सेसला या ठिकाणी आपण या ठिकाणी काय केलं तर लास्ट इयरचं जे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतील ते बॅलन्स शीटमध्ये दिलेले आहेत. कोणत्या? तर 31/3/13च्या. म्हणजे पहिल्यांदा आपण इयर बघितलं. मग ज्यावेळेस आपण इयर बघतो त्यावेळेस इयर बघितल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं तो जो काय दिलेला बॅलन्स आहे तो लास्ट इयरचा आहे का करंट अकाउंटिंग इयरचा आहे. मग आता इथं अकाउंटिंग इयर कधी असणार आहे, तर अकाउंटिंग इयर स्टार्ट होईल 1/4/2013 ते एंड कधी होणार? 31/3/2014. बघा मी पुन्हा सांगतो, अकाउंटिंग इयर स्टार्ट कधी होईल? 1/4/2013 ते 31/3/2014 ते एंड होईल. मग ह्या अकाउंटिंग इयरमधले ट्रान्झॅक्शन आपल्याला काय करायचे? रेकॉर्डिंग करायचे. म्हणजे अकाउंटिंग इयरसुद्धा महत्त्वाचं आहे की जेणेकरून तुम्हाला ते समजण्यास सोपं होईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता त्यानंतर प्रॉब्लेम सोडवल्यानंतर याच्यामध्ये आपण जे काय पोस्टिंग केलं असेल त्यामध्ये बॅलन्स शीटच्या असेटचं पोस्टिंग कुठं केलं ते पुन्हा एकदा बघूयात. कॅपिटल बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला जाणार. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस लास्ट इयरचं आउटस्टँडिंग आहे, कशामधून लेस केलं तर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या ऑफिस एक्सपेन्सेसमधून लेस लास्ट इयर आउटस्टँडिंग. रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज
it is also the reserve. It is not a expenses, it is also the provision, it is also the reserve. Then reserve and provisions, it should be taken into the balance sheet liability side. That is not expenses. रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज असतील, या ठिकाणी थोडीशी प्रिंटिंग मिस्टेक झाली असेल, फीज पाहिजे त्या ठिकाणी फीज, रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज, त्या ठिकाणी बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला इट इज ऑल्सो ए प्रोव्हिजन. Provisions are also taken into the balance sheet liability side. Then second one is asset side, cash in hand, cash at bank. These balance are also opening balance, therefore these balances should not be considered, should not be taken at the time the preparation of the receipts and expenditure account as well as the balance sheet. Then fees due but not received, it is also the outstanding fees, and such outstanding fees are also the last year, therefore only one effect of such particular by fees received, receipts and expenditure account credit side, by fees received and less last year outstanding fees 8,000, which are also given into the our balance sheet 31st March 2013. Then equipment, furniture and motor car, all these are also the asset, all these are also taken into the balance sheet asset side. Then now we are also recording the receipts and payment account particulars into that particular place. Then after that you are also making the adjustment. Then we are also firstly close the working note. वर्किंग नोटच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर काय, तर या ठिकाणी ज्यावेळेस कॅपिटलचा बॅलन्स दिला नसेल तर आपणाला तो बॅलन्सेस फाइंड आउट करावा लागतो. या ठिकाणी आपणाला प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटलचा बॅलन्स दिला असल्यामुळं तो फाइंड आउट करण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट, क्लोज द रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज केल्यानंतर आपणाला असं लक्षात येतं आता क्लोज कसं करायचं, तर दोन्ही साईडची टोटल केल्यानंतर जी काय टोटल, म्हणजे उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी जर द्यायचं झालं तर या प्रॉब्लेममध्ये क्रेडिट साईडची टोटल आहे 62,000. तेवढीच टोटल कुठे घेणार आपण, डेबिट साईडला, आणि क्रेडिट साईड मोठे आहे म्हणजे रिसिप्ट्स इज मोर दॅन एक्सपेंडिचर. जो आलेला फरक आहे तो फरक किती आहे, तर 6,200 टू सरप्लस ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. टू सरप्लस इट इज ऑल्सो द बॅलन्सिंग फिगर, म्हणजे 62,000मधून सर्व आपण एक्सपेंडिचर मायनस केल्यानंतर, डेबिट साईड मायनस केल्यानंतर येणारा जो काय फरक आहे तो फरक आहे 6,200. दॅट इज कॉल्ड ॲज टू सरप्लस, अँड सच सरप्लस इज ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. म्हणजे रिसिप्ट्स इज मोर दॅन आवर एक्सपेंडिचर, म्हणजे या ठिकाणी रिसिप्टची टोटल आहे 62,000 आणि तुमचं एक्सपेंडिचरमध्ये फरक येतो, एक्सपेंडिचर साईडला फरक येतो, डेबिट साईडला फरक येतो आहे, म्हणजे त्यामध्ये टू सरप्लस आला 6,200, तो ट्रान्सफर होईल बॅलन्स शीटला. बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर कुठं होणार, तर कॅपिटलमध्ये ॲड. तर कॅपिटल 81,000 प्लस सरप्लस 6,200, आउटर कॉलमला अमाऊंट आली 87,200. त्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 8,000, त्याच्यामध्ये ॲड करंट इयर प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 10,000, टोटल आली 18,000. इक्विपमेंट 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 3,000, आउटरला या ठिकाणी अमाऊंट आली 17,000 17,000. फर्निचर 8,000 लेस त्याच्यामधून डेप्रिसिएशन 800, आउटर कॉलमला 7,200. मोटर कार 40,000, त्याच्यामधून लेस डेप्रिसिएशनची अमाऊंट 8,000, आउटर कॉलमला आली अमाऊंट 32,000. त्यानंतर कॅश इन हँड क्लोजिंग कॅश बॅलन्स, द रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या जो काही क्रेडिट साईडला जो बॅलन्स असेल कॅश इन हँड 9,000, तो क्लोजिंग कॅश इन हँड. त्यानंतर कॅश ॲट बँक 30,000 आणि आउटस्टँडिंग फीज 10,000. बॅलन्स शीटची टोटल 1,05,200, 1,05,200. बॅलन्स शीट टॅली झाली 1,05,200, 1,05,200. जे पहिल्यांदा आपण काय केलं, रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली, पहिल्यांदा प्रॉब्लेम नीट वाचला. सेकंड काय केलं, सेकंड स्टेपमध्ये बॅलन्स शीटमध्ये दिलेलं इयर आहे 31/3/2013 प्रॉब्लेममध्ये, आणि रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंटला दिलेलं इयर आहे 31/3/14. त्यानंतर आपण अकाउंटिंग इयर आपल्याला समजण्यासाठी ते लिहून काढलं. किती अकाउंटिंग इयर असणार आहे, 1/4/2013 ते 31/3/2014.
त्यानंतर आपण काय केलं, रिसिप्ट्स अँड पेमेंट अकाउंट असेल त्याचे पर्टिक्युलर्स रिसिप्ट्स आणि पेमेंट्स ते पर्टिक्युलर रिलेटेड अकाउंटला आपण ट्रान्सफर केले. त्यानंतर काय केलं, बॅलन्स शीट म्हणजे 31/3/2013ची दिलेली जी बॅलन्स शीट असेल त्याच्या लायबिलिटीज त्याच्या असेट असतील त्या पर्टिक्युलर रिलेटेड अकाउंटला आपण ट्रान्सफर केलं. त्यानंतर काय केलं आपण, ॲडजस्टमेंट असतील त्या ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट आपण काय केले, रेकॉर्डिंग केले. त्यानंतर काय केलं आपण, वर्किंग नोट्स. इथं वर्किंग नोटचा प्रश्न येत नाही कारण या ठिकाणी आपणाला कॅपिटलची अमाऊंट दिलेली आहे. त्यानंतर आपण काय केलं, पहिल्यांदा रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज केलं. ते क्लोज केल्यानंतर त्याचा येणारा बॅलन्सिंग फिगर ट्रान्सफर कुठे केली, तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला कॅपिटलमध्ये सरप्लस आला असल्यामुळे काय होणार, तो ॲड होणार. आणि शेवटी आपण काय केलं, बॅलन्स शीट क्लोज केली. ती बॅलन्स शीट टॅली कितीला होते, तर 1,05,200 1,05,200. आता हा प्रॉब्लेम आपला टॅली झाला. मग ह्याच्या संबंधी जे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लेम, इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट. मग इम्पॉर्टंट पॉईंट कुठले आहेत, तर या प्रॉब्लेममध्ये इक्विपमेंट्स व्हॅल्यू इज गिवन इन टू द ॲडजस्टमेंट इज ₹17,000 अँड इन टू द प्रॉब्लेम द व्हॅल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज गिवन इन टू 20,000. Therefore, as compared to these two values of the equipments, the equipment value is decreased by 3,000 and therefore decrease in the value of the fixed asset, it is called as the depreciation, and therefore depreciation on equipment is ₹3,000. डेप्रिसिएशनचं आपण 3,000 रुपये कुठून आले, तर 20,000 मायनस 17,000 केल्यानंतर 3,000चा जो काय फरक आहे तो काय येणार आहे, डेप्रिसिएशन म्हणून तो कन्सिडर. त्यानंतर आउटस्टँडिंग फीज लास्ट इयर ते काय केलं आपण, लेस फ्रॉम फीज रिसिव्ड, म्हणजे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला फीज रिसिव्डमधून तो लेस आउटस्टँडिंग फीज लास्ट इयर म्हणून या ठिकाणी लेस केलेला आहे तो. त्यानंतर रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज गिवन इन टू द बॅलन्स शीट such as reserve is taken into the balance sheet and current year provision or outstanding fees are also add into it. म्हणजे सांगण्याचं या ठिकाणी काय झालं, तर या ठिकाणी रिझर्व फॉर आउटस्टँडिंग फीज लास्ट इयरचं या ठिकाणी दिलेलं आहे ते ॲज इट इज आपण या ठिकाणी बॅलन्स शीट 31 मार्च 2014च्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज म्हणून घेतले 8,000 रुपये आणि त्याच्यामध्ये करंट इयरचं जे काय प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग असेल ते ॲड केलं. त्यानंतर करंट इयर्स आउटस्टँडिंग फीज त्याचे आपण 4 इफेक्ट्स इज टेकन. 4 इफेक्ट म्हणजे रिसिप्ट्स, त्यानंतर एक्सपेंडिचर, त्यानंतर असेट्स आणि लायबिलिटीज या चारही ठिकाणी आपण त्याचे इफेक्ट केलेला आहे. आणि 5वा पॉईंट, कॅपिटल इज गिवन इन टू द प्रॉब्लेम देअरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड आउट. म्हणजे प्रॉब्लेममध्ये कॅपिटलची अमाऊंट दिली असल्यामुळे इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड आउट द कॅपिटल अमाऊंट. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण हा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेल्या PDF फाईलमधील हा प्रॉब्लेम नंबर 6 असेल याचं सोल्युशन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लेम सोडवल्यानंतर प्रॉब्लेम सोडवताना कोणत्याच अडचणी येणार नाहीत. स्टेप नंबर फर्स्ट, रीड द प्रॉब्लेम केअरफुली. प्रॉब्लेम आपण नीट वाचून घ्या. स्टेप नंबर सेकंड, प्रॉब्लेममध्ये असणारं जे काय इयर असेल ते दिलेलं इयर असेल आणि कोणत्या इयरचं रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट तयार करायचं याचं आपल्याला कंपॅरिझन करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर जे काय अकाउंटिंग इयर असेल ते स्टार्ट कधी होईल आणि एंड कधी होईल ते अकाउंटिंग इयर ते आपण लिहून काढलं तर या ठिकाणी त्याचा फायदा तुम्हाला निश्चितच ते लास्ट इयरचं आउटस्टँडिंग होतं आहे का करंट इयरचं आउटस्टँडिंग होतं आहे, मग त्याचा नेमका इफेक्ट काय करायचा हे समजण्यासाठी होईल. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपण पहिल्यांदा रिसिप्ट्स अँड पेमेंटचं पोस्टिंग केलं, पर्टिक्युलर अकाउंटला आपण त्याचं रेकॉर्डिंग केलं, त्या एक्झॅक्ट प्लेसला ते आपण रेकॉर्डिंग केलं. त्यानंतर बॅलन्स शीटमध्ये दिलेल्या लायबिलिटीज असतील, असेट असतील, त्याचं आपण या ठिकाणी रेकॉर्डिंग केलं. म्हणजे गिवन इन्फॉर्मेशन असेल ती गिवन इन्फॉर्मेशनचा कोणतीही ती इन्फॉर्मेशन असू द्यात गिवन, त्याचं कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणी या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होईल. आणि ॲडजस्टमेंटच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर डेप्रिसिएशनच्या ॲडजस्टमेंटचे 2 इफेक्ट होतात आणि आउटस्टँडिंग फीच्या ॲडजस्टमेंटचे 4 इफेक्ट. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी सोडवलेला. म्हणजे निश्चितच तुम्हाला हा प्रॉब्लेम
आणि त्याचं सोल्युशन या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि ते या ठिकाणी एक्सप्लेन करून सांगितलेलं आहे. आता प्रॉब्लेमचं आपण एक्सप्लेनेशन, त्याचं सोल्युशन तुमच्या समोर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता या ठिकाणी सांगायचं झालं तर जो प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम तुम्ही वहीमध्ये नोट डाऊन केला असेल. त्याचं सोल्युशन तुम्ही त्या प्रॉब्लेमच्या समोर जे काही जागा सोडली असेल नोटबुकमध्ये तिथं या ठिकाणी लिहून काढा. आणि जर काही प्रॉब्लेम असतील तर ते प्रॉब्लेम तुम्ही मला विचारू शकता. म्हणजे एखादी ॲडजस्टमेंट समजली नसेल, ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलेले आहेत. त्याचबरोबर फॉर्मॅट असेल, टेंटेटिव्ह फॉर्मॅट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आणि बॅलन्स शीट, त्याचा आपण तो पाहिलेला आहे. त्याच्यानुसार तुम्ही प्रॉब्लेम या ठिकाणी सोडवण्याचा प्रयत्न करा. निश्चितच हे युनिट अतिशय सोपं आहे. या युनिटमध्ये जास्त काय या ठिकाणी अवघड नाही. आउट ऑफ मार्क मिळवून देणारं युनिट आहे. म्हणजे आता आपण या ठिकाणी प्रॉब्लेम आणि त्याचं सोल्युशन हे या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. जर काही प्रॉब्लेम असतील देन यू आस्क मी. वेदर it is difficult to understand, then after that we are also try to how to solve the problems, whether it is possible to online or face to face, how to use the whether it is possible to use the Google Meet whenever you are also difficult to understand. मग ज्यावेळेस तुम्हाला हे समजण्यामध्ये एक्सप्लेन करत असताना जर समजताना अडचण येत असतील तर त्याच्यामध्ये ते आपणाला कशा पद्धतीनं आणखी दुसऱ्या पद्धतीनं प्रॉब्लेम सोडवता येतोय का ते पाहूयात, जेणेकरून तुम्हाला ते समजण्यास सोपं होईल. आता जे एक्सप्लेनेशन केलं असेल ते सुद्धा या ठिकाणी सोपं आहे. सर्व पॉईंट्स असतील ते पॉईंट्स सिम्पल लँग्वेजमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे. कशा पद्धतीनं तो प्रॉब्लेम सोडवायचा, सोल्युशन तुमच्या समोर दिलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला कोणतीच अडचण येणार नाही. थँक्यू व्हेरी मच.